બેસતા વર્ષે અમે સાથે જતા રહ્યા છે તે પણ હવે કોઈ મને અપનાવતા નથી. તો શું એટલું બધું મારો મંગળ એટલું બધું પ્રભાવશાળી થઈ ગયો કે આજે જેને હું એટલું બધું હેલ્પ કરી હતી આગળ હતી તે આજે મને કોઈ જોવા પણ તૈયાર નથી થતું. એ તો સારું હતું કે હું ભણેલી હતી તો હું ટ્યુશન કરીને ઇવન કે હું એજ્યુકેશન લોન અમારા સમાજમાંથી લેવા જાઉં છું તો મારું કોઈ જામીન થવા તૈયાર નથી થતું. મારા છોકરાને એન્જિનિયરિંગ અત્યારે ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગમાં ભણે છે, 70,000 રૂપિયા ફી છે એની. એજ્યુકેશન લોન સમાજમાંથી 35,000 પાસ થાય પણ મારું કોઈ જામીન થવા પણ તૈયાર થતું નથી. આ હાલત છે. શું આટલો બધો ગ્રહથી લોકો ડરે છે? તો સાહેબ સમજ છે. ઓકે, થેન્ક યુ. નામ બોલો. હા, અને એટલે સુધી કે એ જે પતિ તો ગુજરી ગયે ઘણા વર્ષ થઈ ગયા છતાં આજે પણ એના પડઘા હજુ શમ્યા નથી. હજુ પણ એમને જે કર્મ વાત થઈ હજુ પણ એમના મિત્રો સંબંધીઓ કોઈ સત્સંબંધ રાખતા નથી. આ બહુ કરુણ બાબત છે અને આમાં હવે કોને સુધરવા કહેવા? સુધરવાનું કોને કહીએ આપણે? એક પ્રકારની જાગૃતિ લાવવાની જરૂર છે. એના સ્ત્રી મંડળોએ આવા પ્રશ્નો ઉપાડી લેવા છે. પણ કમનસીબ આપણા સ્ત્રી મંડળો છે ને એ ગરબા અને સાઠિયા અને મહેંદી અને ગણતરી એમાંથી ઊંચા નથી આવતા. કિટી પાર્ટી સ્ત્રી મંડળ મોટા ભાગની પ્રવૃત્તિ આવી જ હોય છે. એટલે એમણે પણ જેમાં સત્યોજોભાગ પ્રયોગ તેવી એમણે સમાજ સુધારણાની પ્રવૃત્તિઓ કરવી જોઈએ એવું માનું. જી Thank you. I think I'm the only one who does not. If you can speak in Hindi. हिंदी में बोलूं? हाँ हाँ चलेगा. तो मैं गुजराती पूरा नहीं समझता हूँ. आपका नाम बोलिए. I could figure out जो वक्ताओं ने अपने व्याख्यान रखे धर्म और उसके विकृतियों पर. तो मेरा जो सवाल है वो शायद तारीख से होगा. मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पढ़ रहा था. उन्होंने एक जगह लिखा है कि धर्म एक रिलीजन इज अ लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज अ शॉर्ट टर्म रिलीजन. So direct question. Yeah. So do you think any link between religion and politics, because most of the politicians across the world who has used the religion to perpetuate violence and terror. So this is my very short question. My name is Sanjay Kumar Chaudhary. I come from Bihar, Bodh Gaya, and I work in ONGC as a legal advisor. Thank you. सवाल जवाब जी बरा. પરીક્ષ સાહેબ જવાબ. પરીક્ષ સાહેબ પર તમને કહ્યું પેલા कहीं नहीं. કઈ નહીં આપવા દે ને કઈ નહીં. સોરી ઉત્તમભાઈ, સોરી. 2 મિનિટ. આપણે પરીક્ષા અમુક કરી દે પછી બહુ. કમનસીબે આપણા દેશમાં જે ભણ વ્યવસ્થા એટલે સાહેબ એમાં એવું છે કે સવાલ કે પૂછવાના લીધે 3 મિનિટ મળે ને તો જવાબ આપવામાં 2 જ મિનિટ. હા એમ. એ બંધન નથી કરી. તમે મુખ જે આપણે વર્ણ વ્યવસ્થાની વાત કરી ને હિન્દીમાં બોલો ને સર, એને સમજ્યા નહીં પડે. જે તમારું ભાગ્ય તૂટ્યું હોય તે. હા અને ભગવાન કોવિડ પાસ હતો તો इसे जो भाई ने जो प्रश्न किया रिलीजन एंड पॉलिटिक्स रिलेशन, वर्ण व्यवस्था की बात मैंने की, उससे आगे बात मैंने नहीं बढ़ाई. वर्ण व्यवस्था में वर्ण के अंदर ज्ञाति, कोम, पेटा ज्ञाति, गोड़, 5 गांव, 10 गांव, 15 गांव का छोटा छोटा ग्रुप, ये सब हमारे वहाँ चलता है. तो भी आप हम देखते हैं कि जो हमारे पॉलिटिकल नेता है ये हर एक कौम को, ज्ञाति को, युद्ध को अपना लिए वोटिंग बैंक मानते हैं. जैसे मायावती जी दलित के मसीहा को मानते हैं, मुलायम सिंह को मुस्लिम के मसीहा मानते हैं, कांग्रेस अपना मुस्लिम का मसीहा मानते हैं, भाजपा धर्म में वो मिडिल क्लास एजुकेटेड हिंदूज को अपना वोट बैंक मानते हैं. तो आप देखते हैं कि ये हमारे पॉलिटिक्स पर रिलीजन ही काम करता है. और लालू तो हर एक जाति का इतना विभिन्न भाग कर दिया उन्होंने कि
कि वो ज्ञाति बच्चे के भी भेद बना के करता है। वो क्या बोला उसे? बाबा का चालू हाँ, आजम खान है, वो और बोलेगा अब हैदराबाद में तो मुस्लिम ब्रदर्स आए हैं, वो अपनी वोट बैंक नहीं बना। तो यहाँ इंडिया में धर्म भावना इतनी बड़ी डीप रूढ़ी है कि हम धर्म के बाहर निकल नहीं सकते। हम जो समाज डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक कंट्री बनाना मांगते हैं, तो इस माहौल में, इस भावना में कभी नहीं बन सकता। तो ये आपकी बात सही है कि हमारे पास पॉलिटिक्स रिलीजन पर बेस्ड है, कौम पर बेस्ड है, कास्ट पर बेस्ड है। दैट इज हाउ वी आर वर्किंग। उत्तम डॉक्टर सुषमा भी नहीं है। हाँ बोलो बोलो। मैडम जरा एक मिनट। सुषमा नहीं આગળ તો આવી જાઓ પાછા। આ ધર્મ અને રાજકારણ બંને મારા રસના વિષય છે, दोनों मेरे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि धर्म की जो बातें हैं वो परलोक से संबंध रखती है। इस जगत से ऊपर कोई जगत है ऐसी संभावना के साथ चलने वाली बात है। और पॉलिटिक्स वो रेशनल सब्जेक्ट है, लौकिक सब्जेक्ट है। इस धरती का प्रश्न है, स्टेट का प्रश्न है। तो लौकिक समस्या का उकेल अलौकिक जगत की इथोस से नहीं आ सकता है, उसमें गड़बड़ी होगी। क्योंकि अलौकिक जगत का जो इथेस है, ये रजनीश ने कहा 750 धर्म है, तो किससे सॉल्व करेंगे आप? एक से करने जाएंगे तो दूसरा नाराज हो जाएंगे। तो गांधी जी ने भी ये बहुत ही अच्छी तरह से ये संभाल के रखा था। उसने बोला था कि जहां नागरिक आता है, जहां स्टेट आता है, वहां धर्म निरपेक्षता और सर्वधर्म संभाव, सभी धर्म धार्मिक गुण जो है उनके साथ सहजीवन जीने के लिए सर्वधर्म संभाव। लेकिन स्टेट और नागरिक के साथ कभी भी धर्म नहीं आना चाहिए। अगर वहां जो धर्म घुसा तो आतंकवाद और अराजकता है। ये दोनों को अलग रखने से दोनों का हित है। अगर दोनों को मिक्स किया तो फिर अराजकता का सामना जाएगा। ટૂંકમાં સત્યાનાશ તો ટૂંકમાં સત્યાનાશ એમ બેસેગા। નમસ્તે, હું ડૉક્ટરોની વાત આવી છે એટલે હું રહી નથી શકી બોલ્યા વગર। હું એવું માનું છું કે જ્યાં ભય છે ત્યાં ધર્મ છે, અથવા ધર્મ છે એ ભય આધારિત છે। ધર્મ વિશે હું વધારે નહીં કહું। ડૉક્ટર રાધાકૃષ્ણને કહ્યું હતું કે વી હેવ મેની religions to fight with each other but not to love with each other. So we don't love people from other religion. So what is our religion? We should think who are promoting religion as a important point in our day-to-day life. હવે ગુજરાતીમાં કે ઘણા દાખલા આવ્યા અમરીશ પરીખના ને એના। પહેલી વાત તો એ છે કે સર્જન, કોઈ એકાદ સર્જન સિગરેટ પીતો કે માસ્ક નહીં પહેરીને ઓપરેશન કરતો હોય તો એ કંઈ આદર્શ દાખલો નથી। દીપિકાબેન અહીંયા છે, હું પણ સર્જરી કરીને આવી છું અને બંગડી કે મીઠીનો શોખ હોવા છતાં પણ પહેરવાનું ભૂલી ગઈ છું, કારણ કે કાઢવું જ પડે, એ નિયમ છે। બીજું કે એકવાર એવું થયેલું કે ઓપરેશનમાં અમારે ત્યાં પેલી સોય હોય ને એમાં દોરો નાખીને સીવવું પડે, તો ઘણીવાર જોરથી ખેંચીએ તો દોરો નીકળી ગયો ને સોય અંદર રહી ગઈ ગર્ભાશયમાં। હવે હું પ્રાર્થના કરું કે કંઈ કરું તો કે એને સોય મળવાની નથી, મારે એને શોધવી જ પડે અને શોધીને એક્સરે પાડવો પડે અથવા મેગ્નેટનો યુઝ કરવો પડે। એ ખોટી વાત છે। એટલે ડૉક્ટરો પ્રાર્થના કરે છે એ મને ઘણી નવાઈ લાગે છે। થોડા વખત પહેલાં હું એક મેં કોન્ફરન્સ એટેન્ડ કરેલી, ત્યાં એવું હતું વંધ્યત્વ નિવારણનું, એટલે ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી બનાવતા હતા મેડમ, પણ પહેલાં ફોટો સાઈ બાબાનો મૂક્યો, પછી તરત જ આવ્યું કે દીપિકાબેન સમજી શકશે આ વાત લોકો કે કેવી રીતે સ્ત્રી બીજ અને પુરુષ બીજનું ઇલેક્ટ્રોનિક માઇક્રોસ્કોપથી મિલન કરીને ગર્ભ બનાવ્યો। એટલે તમે વિચારો કે એવું નથી હોતું કે બધા ડૉક્ટરો વૈજ્ઞાનિક હોય છે અને વૈજ્ઞાનિક અભિગમથી જીતા હોય છે। એ લોકો પણ માણસ છે, એમને પણ ગળથુથીથી આ રીતે બધી આસ્થા અને ધર્મ વિશે શીખવાડવામાં આવ્યું છે એટલે કરે છે। બાકી તમે વિચારો કે આ મકાન બન્યું છે એમાં એન્જિનિયર વિચારે કે થોડો થાંભલો આમ છે ને થોડું આમ છે, એ એન્જિનિયરના નિયમ પ્રમાણે નહીં કરે ને ભગવાન એને જોઈ લેશે તો આ મકાન ટકવાનું નથી। કદાચ મેડિકલ સાયન્સ ઘણું આગળ વધી ગયું છે, પણ છતાં ઘણા મુદ્દાઓ એવા છે કે જે આપણે એને સમજાવી નથી શકતા અથવા સમજી નથી શકતા। કોઈ ગંભીર રોગનું
દર્દી અચાનક સારો થઈ જાય છે, કારણ કે એ દર્દી એવી રીતે વિચારે છે કે ગંભીર છે. ડૉક્ટરને પણ ઘણીવાર નિદાન કરવામાં તકલીફ પડે છે અને અમે દવા નથી કરી શકતા. અને આપણું શરીર એવું છે કે શરદી, ખાંસી, તાવ, કોઈ પણ દવા વગર સામાન્ય રોગો જાતે જ આપણું શરીર એને નિકાલ કરે છે અને આપણે સ્વસ્થ બની શકીએ છીએ. એટલે સાચી વાત તો એ જ છે કે આપણો અભિગમ વૈજ્ઞાનિક હોવો જોઈએ, રેશનલી કે વિવેક બુદ્ધિવાળો હોવો જોઈએ. રોજના જીવનમાં તમે જો વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ નહીં કરો તો તમારું જીવન કેવું છે? આજે આ માઇકમાં હું સાંભળું છું, આપણે બધા પાસે 100% મોબાઈલ છે. મારા વેવાઈ એવું કહે છે, મારા વેવાઈ જે શું કહેવાય, કઈ સ્કૂલ પ્રાથમિક શાળામાં આચાર્ય હતા, એ કહે છે કે આપણે કેટલા બધા ગુરુઓના, ધર્મગુરુઓના, ભગવાનના ફોટા મૂકીએ છીએ. મને કહો કે એક પણ એ સો કોલ્ડ ગોડ કે ધર્મગુરુએ એવી કોઈ શોધ કરી હોય કે એવું કોઈ જ્ઞાન આપ્યું હોય કે જેનાથી માનવ જીવનનો ઉત્થાન થયો હોય કે સુધારો થયો હોય? જ્યારે કે વૈજ્ઞાનિકોએ રસીઓ બનાવી છે, વૈજ્ઞાનિકોએ દવાઓ શોધી છે, વૈજ્ઞાનિકોએ વીજળી શોધી છે, વૈજ્ઞાનિકોએ વિમાન શોધ્યા છે, સાયકલ શોધી છે, ગેસનો સ્ટવ શોધ્યો છે, ચક્રો શોધ્યા છે. તમે નામ આપો, નાની નાની સવારથી ઉઠીએ ત્યારથી કે પેસ્ટ આપણે બ્રશ કરીએ છીએ તો પેસ્ટ અંદર ઘાલી છે, તે બધો જ ઉપયોગ વિજ્ઞાને કર્યો છે. આપણે વિજ્ઞાનનો જીવતા, જાગતા, ઊંઘતા, જન્મથી લઈને મરણ સુધી ઉપયોગ કરીએ છીએ અને આપણે કોઈ અલૌકિક વસ્તુનો આપણે પ્રચાર કરીએ છીએ અને વિશ્વાસ રાખીએ છીએ. ઘણી વસ્તુ નથી સમજાતી, એવું બને છે કે આજ તેમાં કોઈ એવી કોઈ અલૌકિક શક્તિ નથી. એટલે મિત્રો, ધર્મની વાત જવા દો, તમે વિચારતા થાઓ કે વાય ઇટ ઇઝ એન્ડ હાઉ ઇટ ઇઝ. કારણ કે જેનું કંઈ પેલું છે જ નહીં એનું. અને આપણે ખરેખર તો હું કેટલાય લોકોને પૂછ્યું છે, તે લોકો હું ધાર્મિક છું પણ શું થાય, મારા સાસુ છે, આમ છે, અંદરથી ભય હોય છે એટલે પેલું ઘેટા બકરાની જેમ માન્યા કરે છે. ન્યૂટન પણ માનતો. ન્યૂટને કોઈ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તમને ગુરુત્વાકર્ષણ સિદ્ધાંતો આપ્યો, બરાબર છે, પણ આપણે ગ્રહો બધા ક્યાંથી આવ્યા? સાયન્ટિસ્ટ આર નોટ નેસેસરીલી રેશનાલિસ્ટ. વિજ્ઞાનીઓ રેશનાલિસ્ટ બને છે. ન્યૂટનને તેને સવાલ પૂછ્યો કે ભાઈ, આ તમે ગુરુત્વાકર્ષણ સિદ્ધાંતો આપ્યો બ્રહ્માંડમાં ગ્રહોના સંચાલન માટે, પણ ગ્રહો બધા ક્યાંથી આવ્યા? ન્યૂટન મૂંઝાઈ ગયો, એ તો ભગવાન એકવાર બનાવી દીધો ને, હવે આ નિયમથી ચાલે છે. 100 વર્ષ પછી લેપ્લેસ ફ્રાન્સમાં મોટો વિજ્ઞાની થયો. એને નેપોલિયનને પોતાનું લખેલું બ્રહ્માંડ વિશે પુસ્તક આપ્યું. અને નેપોલિયને જોયું પુસ્તક, એમાં બ્રહ્માંડની આકૃતિ હતી. તો નેપોલિયન પૂછે લેપ્લેસને, વેર ઇઝ ગોડ ઇન યોર ધીસ ડાયાગ્રામ? તો લેપ્લેસ કે, આઈ ડોન્ટ ફાઇન્ડ એની નેસેસિટી ફોર ધી હાઇપોથિસિસ ઓફ ગોડ. હવે લેપ્લેસે 100 વર્ષ પછી કર્યું ને લેપ્લેસે ન્યૂટનનો ઉધડો લીધેલો મરી ગયા પછી. કારિયા સાહેબે આપણને જે ક્લિપ સંભળાવી એના અંદર જે કાર્ડિયોલોજિસ્ટે જે એમની વાત બતાવી કે પહેલા એમણે એમ કીધું કે ગોડ ઇઝ ફેલ્ટ બટ નોટ સીન. પછી એમની જ વાતમાં એમણે એમ કીધું કે પછી એમનો ફોટો લગાવીને પછી રોજ ને રોજ ભક્તિ કરતા. તો આ કેવો વિરોધાભાસ છે કે એક બાજુ એમ માને છે કે જે નાના બાળકની આપવીતી કહીને કે ગોડ ઇઝ ફેલ્ટ બટ નોટ સીન, અને પછી જ એના પછી ફરીથી ફોટો લગાવી અને રોજ ને રોજ એની ભક્તિ કરે, તો આ ક્લિયર વિરોધાભાસ છે. બરાબર. જ્યાં પણ વ્યક્તિ પૂજા આવે છે ત્યારે માણસ સંપ્રદાય અને વાડાઓમાં બંધાઈ જાય છે. બાઇબલમાં જીસસ એમ કીધું, હિયર ઇઝરાયલ વર્શિપ ધેટ લોર્ડ હુ ઇઝ માય લોર્ડ એન્ડ યોર લોર્ડ. તો જીસસે પોતાની ઉપાસના કરવાનું નથી કીધું, બલકે એમ કીધું કે વર્શિપ ધેટ લોર્ડ હુ ઇઝ માય લોર્ડ એન્ડ યોર લોર્ડ. અને 10 કમાન્ડમેન્ટ્સમાં ત્રીજા નંબરનો કમાન્ડમેન્ટ છે કે યુ શુડ નોટ મેક એન ઇમેજ ઓફ એનીથિંગ ઇન ધ હેવન ઓર અર્થ ઓર અંડર ધ સી, અધરવાઇઝ God will curse you till your 3rd and 7th generation. તો એમ કીધું છે whoever breaks our single commandment, single law, is the least in the kingdom of God. હવે જે કમાન્ડમેન્ટ્સ છે, 10 કમાન્ડમેન્ટ્સ, કદાચ મૂવી પણ જોઈ હશે એમાં કે મૂવી ઇમેજ નથી બનાવવાની, તો પણ જ્યારે એની કમાન્ડમેન્ટ્સથી જ્યારે હટવામાં આવ્યું અને જ્યારે જીસસની પ્રતિમા બનાવી દીધી ત્યારે મૂળ સિદ્ધાંતથી અલગ થયા, ત્યારે માણસ સંપ્રદાયમાં અંદર વહેંચાઈ જાય છે. તો જ્યારે મારો એક સવાલ કાર્ય સાહેબને છે કે કાર્ય સાહેબે કીધું કે ઈશ્વર છે, પણ
એનો મતલબ એમ કે જોવાતું નથી, તો એનો મતલબ એ થાય છે કે જેટલું પણ જોવાય છે એ ઈશ્વર નથી, એ દંભ છે, એ દેખાવ છે. બરાબર? લોકો મતલબ જાત જાતની પ્રતિમા અને મૂર્તિ બનાવીને પછી એની ઉપાસના થાય, એ તો જોવાય છે. અંતઃકરણ એમ કે છે કે જોવાતું નથી, એનો મતલબ કે જે જોવાય છે ઈશ્વર નથી. મારો સવાલ એ છે, કાલે સાહેબ એમ કીધું કે ઈશ્વર છે, તો મારો સવાલ એમને એમ છે કે એ છે તો કેવો છે, એની જરા તમે લાક્ષણિકતા કરતો એની તમે કંઈ આપો તો બેટર હશે. તમારું નામ ને એવું બોલતા નામ તમારું બોલો ને. મારું નામ અબરાર દાવડા છે, બાય પ્રોફેશન ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ છું. નામ બરાબર નથી. અબરાર દાવડા. અચ્છા, દાવડા. દાવડા ડોક્ટર દાવડા સાહેબ કહેવા તો હું ઈશ્વરીય શક્તિની વાત કરું છું. હું ઈશ્વરમાં માનું છું, હું ક્યારેય મંદિરે જતો નથી, પણ છતાં બી એક વસ્તુ સમજી લો કે આ જેને આપણે કુદરત કહીએ છીએ, જેને આપણે ઈશ્વરીય શક્તિ કહીએ છીએ, આ બધું આપણે અત્યારે જે જોઈએ છે, વરસાદ આવે છે તો તમે નથી લાવતા, હું નથી લાવતો. ના ભાઈ કદાચ એ વૈજ્ઞાનિક કારણથી આવતો હશે, પણ એ વૈજ્ઞાનિક કારણ ઊભું કરનાર પણ ઈશ્વરીય શક્તિ છે. ત્યાં કોઈ વૈજ્ઞાનિક કે વાદળ નથી બાંધતો. એટલે ઈશ્વરીય શક્તિ આપણે કંઈ જોઈ શકતા નથી, પણ છતાં એ શક્તિને આપણે માનવું પડે છે. બરાબર. હું જરા થોડો જવાબ આપવા હમણાં મેં એક પુસ્તક વાંચ્યું, એક વિદ્વાન ગણિત શાસ્ત્રી એને પુસ્તક લખ્યું છે, સાયન્સ કેનોટ ડિસ્પ્રૂવ ધ એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ગોડ. વિજ્ઞાન ઈશ્વરના અસ્તિત્વને પુરવાર કરી શકતું નથી. બહુ વિદ્વાન માણસ છે, એને ફિઝિક્સ, ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સ, કોસ્મોલોજી, એસ્ટ્રોનોમી, પછી મેથેમેટિક્સ, જેનેટિક્સ, બાયોલોજી, એ બધા વિજ્ઞાનોને ખણખોદ કરીને છેલ્લે તો આ બધા વિજ્ઞાનના સિદ્ધાંતો સાચા, ડાર્વિનના વગેરે, પણ પછી કંઈક બાકી રહેશે. એ કંઈક બાકી શું? એટલે ઈશ્વર. એ પુસ્તકનું મેં અવલોકન કર્યું છે, હમણાં આવતા મહિનામાં સત્યાનું છપાશે. મેં એટલું જ કહેવાનું કે જો તમે ડાર્વિનનો સિદ્ધાંત સ્વીકારતા હો, બિગ બેંગ થિયરી સ્વીકારતા હો, તમે બીજા બધા સિદ્ધાંતો સ્વીકારતા હો, તો સવાલ પૂછે કે બિગ બેંગ કોણે નક્કી કર્યું કે આ ટાઈમે જ થવાનું? મારો જવાબ એવો છે કે સામાન્યપણે આ અહીંયા દારૂગોળો પડ્યો છે, દીવાસળી છે, એની સળી છે અને માણસ છે. ચારે ભેગા થાય ને તો દારૂગોળો ફાટે. એમ પ્રકૃતિના પરિબળો એક સાથે બધા એકત્રિત થાય ચોક્કસ પ્રકારના સંગઠનમાં તો ઘટના બને. એમાં કોઈ ઈશ્વરી શક્તિને માનવાની જરૂર નથી, છતાં માણસ માની લઈએ. તો તમે આ બધું સ્વીકારો છો, વિજ્ઞાને શોધ્યું, તો વિજ્ઞાન તો સતત ચાલતી યાત્રા છે જ્ઞાનના ખોજની. આજે નથી શોધાયું, આવતીકાલે શોધાશે. ઘણું બધું શું 99% આપણને ગઈકાલ સુધી ખબર નહોતી, બધું આજે આપણે જાણીએ છીએ. ને આપણે શું નથી જાણતા એ નથી જાણતા. વી ડુ નોટ નો વોટ સ્ટીલ વી હેવ ટુ નો. એટલે જ્ઞાનની યાત્રા અનંત છે. એટલે આવી ઈશ્વરી શક્તિની કલ્પના કરવી એ માનું છે કે આપણી એક બુદ્ધિમત્તાની, કારણ કે સમજાય નહીં એટલે ઈશ્વર છે. તો આમ જ ચાલતું હતું ને, આદિવાસી માણસે સમજાય માટે જ એને ગોળની કલ્પના કરીને. તો માનું છું કે નહીં સમજાય તો સંશોધન ચાલુ રાખો. તમે મરી જાઓ તો તમારા પછી તમારા શિષ્યો ચાલુ રાખે. દેટ ઇઝ હાઉ સાયન્સ ઇઝ પ્રોગ્રેસિવ. સાયન્સ ઇઝ ક્યુમ્યુલેટિવ. સાયન્સ ઇઝ પ્રોગ્રેસિવ. જ્ઞાનનો વિકાસ આમ જ થાય. જર્મનીની અંદર મેક્સવેલ, હાઇઝનબર્ગ, નિલ્સ બોર અને આઇન્સ્ટાઈન ભેગા થયા એક વખત. હાઇઝનબર્ગનો એક પ્રિન્સિપલ છે કે ઇલેક્ટ્રોન, સાયન્સ જરા છે, ઇલેક્ટ્રોનનું સ્થાન તમે નક્કી કરો તો એનો વેગ, કેટલી સ્પીડ છે એ નક્કી નહીં થાય. અને જો વેગ નક્કી કરો તમે તો એનું સ્થાન નક્કી નહીં થાય. એને અનસર્ટેનિટી પ્રિન્સિપલ. હાઇઝનબર્ગ અનસર્ટેનિટી પ્રિન્સિપલ. આઇન્સ્ટાઈન આવો મોટો વૈજ્ઞાનિક એ એમ માનતો હતો કે કુદરતની અંદર, પ્રકૃતિની અંદર ક્યારે કોઈ વસ્તુ અનસર્ટેન નહીં હોય, સર્ટેન જ હોય. એની એ માન્યતા હતી, એની બરાબર દલીલ ચાલી. પણ નિલ્સ બોરે એમ કહ્યું કે આપણે મર્યાદિત માણસો છીએ, આપણને જો પૂર્ણ સત્ય મળ્યું નથી અને તેથી આપણે ઈશ્વરની, પ્રકૃતિની કામકાજમાં વધારે પડતી દખલ ન કરીએ. પહેલા શોધીએ સત્ય, ત્યાં સુધી માની લઈએ કે ઈશ્વરની આ રચના છે કે જે હાઇઝનબર્ગે પ્રિન્સિપલના સ્વરૂપમાં આપી છે તે. આમ છતાં આઇન્સ્ટાઈનને આ વાતથી સંતોષ નહોતો થયો. જો એ ઋષિ હતો,
વૈજ્ઞાનિક ઋષિ હું એને કહું છું, એ માનતો જ હતો કે વિજ્ઞાન ધર્મ વગર અધૂરું છે અને ધર્મ વિજ્ઞાન વગર અધૂરું છે. વિજ્ઞાનમાં ધર્મ લાવો અને ધર્મમાં વિજ્ઞાન લાવો. એ સત્યશોધક સભાનો સિદ્ધાંત પણ આ જ હોવો જોઈએ કે ધર્મમાં વિજ્ઞાન લાવીએ અને વિજ્ઞાનમાં ધર્મ લાવીએ. વિજ્ઞાન બરાબર, વિજ્ઞાનમાં ધર્મ નહીં. ધર્મને તમે બદનામ નહીં કરો, એની કર્મકાંડના આધાર લઈને એને બદનામ નહીં કરો. ધર્મ એટલે સ્વસ્થ સંતુલિત એવો વ્યક્તિનો વિકાસ જે બધા તરફ માનવતા રાખે, એ ધર્મ. એવા ધર્મને અંદર લાવો, એવા ધર્મને લાવો. એટલે કહેવાનો અર્થ એ છે કે આઈન્સ્ટાઈન જેવા પણ આવી કોઈ પ્રકૃતિની ઉપર ઈશ્વર જેવું કોઈ તત્વ છે એવું એ માનતા હતા અને આપણા કરતા વધારે બુદ્ધિશાળી હતા. જો કે આપણે પણ આપણું મન ઉપર રાખીએ અને સત્ય શોધવું કઈ સહેલી વસ્તુ નથી. જી ફાઇન. આઈન્સ્ટાઈને આઈન્સ્ટાઈનની વાત થોડી આગળ ચલાવો. આઈન્સ્ટાઈને વ્યાખ્યા આપી છે કે વિજ્ઞાનનો ધર્મ જ પ્રકૃતિનો અભ્યાસ છે. એ ધર્મ. He never believed in the God in the ક્રિએટર normal form. એ બાઇબલના ચમત્કારોને જીસસને માનતો નહોતો એવું સ્પષ્ટપણે આપણને લખેલું છે. ગોડ શબ્દ આવે પણ એમ કે ગોડ એટલે પ્રકૃતિ અભ્યાસ, એ ગોડ એ અર્થમાં કહ્યું. નોટ ગોડ ઇઝ ધ ફોર્મ ઓફ રિલિજિયસ આઈડેન્ટિટી. ઓકે ચાલો. ના ના છે અહીંયા છે, તમારી પાસે તમારા સ્ત્રી અક્ષરી માટે અભિનંદન. સત્યશોધક સભાના માનનીય અગ્રણીઓ અને મહાનુભાવો, મારું નામ છે નાઝનીન સાહેરવાલા, બીકોમ MPA અને હું રાઇટર છું અને સોશિયલ એક્ટિવિસ્ટ છું. મારે થોડું વાત કરવી છે, પછી પ્રશ્ન પૂછીશ. આપણે સત્યશોધક સભા ધર્મિષ્ઠ છે એમ હું માનું છું, કારણ કે ધૂંગ અને ધતિંગને દૂર કરવા એ ધર્મનું કામ છે અને હું એટલે એ લોકોના ઇન્કારની પાછળ પણ ઇકરાર રહ્યો છે ધર્મનો, એવું હું માનું છું વિનમ્રપણે. બીજું, we must check traditions with reasons and we must not check reasons with traditions. That is true. I agree with you. પણ હવે મારે બીજા પ્રશ્નો પણ એ પૂછવા છે. હું અલ્લાહમાં એકદમ માનું છું. અલ્લાહ કે ઈશ્વર એક જ શક્તિ છે અને ધર્મ એક છે, જે ઝઘડા છે તે અધર્મ વચ્ચે છે. સંસ્કૃતિમાં વિકૃતિ નાખી દીધી છે એટલે વિકૃતિઓ વચ્ચે ઝઘડા છે. સંસ્કૃતિ તો એક જ હોઈ શકે, ભાઈચારો, પ્રેમની વાત થઈ, સત્ય ઈશ્વર સત્ય છે. હવે મારો પ્રશ્ન બીજો એ પણ છે કે માની દુઆમાં કોણ માનતું નથી? માની દુઆમાં કોણ માનતું નથી? હું માનું છું કે વિજ્ઞાન ગમે એટલી પ્રગતિ કરે, ગમે એટલી ઝડપ ધારણ કરે, પરંતુ માની દુઆ જેટલી હજુ હૃદયમાંથી સ્ફુરીને હોઠ પર આવે છે તે પહેલા તો ઉપર પહોંચી જાય છે. ઉપર એટલે જ્યાં પણ ઈશ્વર છે, જ્યાં આજુબાજુ છે કે દિલમાં છે, ત્યાં પહોંચી જાય છે એવું મારું વિનમ્રપણે માનવું છે. બીજું, પ્રેમભાઈ અહીંયા બહુ જ સારી વાતો કરી રહ્યા છે. તો પ્રેમભાઈ એક વાત કરી મને ઘણી જ ગમી કે નોટ ગણવામાં આપણે બહુ ધ્યાન રાખીએ છીએ, માળા જપવામાં આપણે એટલું ધ્યાન રાખતા નથી. That is true. પણ નોટ ગણતી વખત અગર 5,000 રૂપિયા મારે કોઈને આપવા છે અને એ 5,000 રૂપિયા ગણીને બરાબર ન આપું તો સામેવાળો તો ઝઘડો કરશે. જ્યારે અલ્લાહ કે ઈશ્વર એવા છે કે જેમાં હું ગડબડ કરી નાખું તો પણ એ માફ કરે છે. અને આ સભામાં જુદા જુદા ભેજા દેખાયા છે તે એનું જ પરિણામ છે, એ જ કરતા છે. અને આ જે જુદી જુદી ચર્ચા થઈ રહી છે એ સક્સેસફુલી થઈ રહી છે, એની પાછળ પણ એનો આભાર હું માનું છું. આપ સૌનો પણ આભાર માનું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. મારો પ્રશ્ન ફરી મૂકું છું કે માની દુઆમાં કોણ માનતું નથી? થેન્ક યુ વેરી મચ. એટલે શું? અંદરમાં ઓડિયન્સ માંથી આપે. હા બસ એમ બરાબર છે, ઓડિયન્સ માંથી જવાબ આપે. બરાબર છે. માની દુઆમાં હું માનું છું એ ઇમોશનલ પ્રશ્ન છે. માની દુઆ સમગ્ર નથી. હું 13 વર્ષનો બાળક હોય, મારી માં મને ચાહતી હોય, મારા પાડોશીનો 13 વર્ષનો બાળક હોય, એટલો જ પ્રેમ મારી માને એ બાળક પર નથી હોતો.
એટલે એ વિશ્વવ્યાપી માનવ પ્રેમ છે એવો શબ્દ, હા માની આપે કોઈ બીજો મારો વિરોધ નથી, પણ માનવ પ્રેમ પણ પોતાના બાળકો પર હોય છે. બરાબર. પાડોશીના બાળકો પર એટલો પ્રેમ નથી હોતો. અપત્ય પ્રેમ. હા હા. વેરી ગુડ. એક મિનિટ છે લાઈનમાં છે. આશા બેસી આ મિસ્ટર પછી ના બોલો. રાજેન્દ્ર દેસાઈ છે અને આપણી ઘણી બધી જ્ઞાનની ચર્ચાઓ થઈ, પણ તેમાં આ જે વિષય છે સત્ય શોધ, એ આ યુગ પૂરતો, આ દેશ પૂરતો રિસ્ટ્રિક્ટેડ નથી. ઇવન બિગ બેંગથી જ આ સત્યની શોધ સ્ટાર્ટ થાય છે, કારણ કે જે વસ્તુના અંદરથી આ શરૂઆત થઈ છે તેને જ આપણે શોધવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, તે સત્ય શોધ છે. એટલે આપણે તો એટલા બધા સ્મોલ ને પેટી ઇશ્યુઝના અંદર અટવાયા કરીએ છીએ કે 4000 વર્ષ પહેલાં ને 5000 વર્ષ પહેલાં હિન્દુ ધર્મ થયો ને ઇસ્લામ થયો. એટલે આનો જે આખો ફલક છે ને સત્યનો, તે બહુ જ ઉપર જવો જોઈએ. એટલે શક્તિ છે જ, આપણે જેને સમજીએ તે ઇલેક્ટ્રોન્સ, ન્યુક્લિયર, આ બધી એનર્જી, અને નહીં સમજીએ તે પરાશક્તિ. અને પરાશક્તિ ઇઝ સમથિંગ વિચ વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ, વી હેવ ટુ હાર્નેસ એન્ડ ટુ યુઝ. સો ફંડામેન્ટલી આખી આ ડિબેટ મને બહુ નાના ફરકમાં જતી લાગે. બીજું, આપણે કલ્ચરની વાત કરી કે કલ્ચર કેન કિલ. મને આ તો આઘાત થયો કે હું ક્યાં આવ્યો છું, કારણ કે કલ્ચરનો ઓપોઝિટ શબ્દ શું છે? બાર્બેરિઝમ. તો આર વી ટ્રાઇંગ ટુ પ્રોમોટ બાર્બેરિઝમ? તમે બોલી પણ નહીં શકો વિધાઉટ કલ્ચર, કારણ કે ભાષા એ કલ્ચરનું જ દેન છે. એટલે કલ્ચરનું ઓપોઝ અથવા તેના વિશે કંઈક બોલવું નવાઈ લાગે છે કે આમ કયા પ્લેટફોર્મ પર છે. આપણે કોઈ પણ પ્રકારનું જે ધર્મનું ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થઈ છે, તો બહુ જ, જેમને આપણે કીધું કે આઇન્સ્ટાઈન વગેરે કે ઋષિ, એવા અનેક ઋષિઓએ જીવન દર્શન કર્યું, અને તે જીવન દર્શનને એ લોકોએ સ્થાપ્યો નથી ધર્મ, પણ એમના અનુયોએ જ્યારે એને વ્યવસ્થિત ગોઠવીને મૂક્યો ત્યારે ધર્મ બન્યો. અને ત્યારે ધર્મ બન્યો કે આ જ ધર્મ અને આના અંદર છે નથી તે ખોટું છે, અથવા તો એ ધર્મ નથી. એટલે ધર્મની સ્થાપના તો સત્યના દર્શનમાંથી થાય છે, પણ જ્યારે એને એક સ્ટ્રક્ચર્ડ ફોર્મ આપવામાં આવે છે ત્યારે તેના અંદર મર્યાદાઓ આવી જાય છે. અને તેથી આપણે પણ હંમેશા જોવું જોઈએ કે દરેકે દરેક ધર્મના અંદર હાઇજેક કરી લેવાય છે, જે રીતે વિમાનને, તેવી રીતે પોતાના સ્વાર્થ માટે લોકો, એના મુલ્લાજી હોય કે ધર્મના આપણા ઋષિઓ હોય કે પૂજારીઓ હોય કે બ્રાહ્મણો હોય, they try to hijack the religion for their own living. So this distinction આપણે સમજીએ ત્યાર પછી જ આપણે ધર્મને ગાળીએ કે દરેકે દરેક ધર્મનું મારા હિસાબે તો જે ઉત્પત્તિ સ્થાન તે સત્ય શોધમાંથી જ છે. આ બી એક જે આપણે કરીએ છીએ સત્યની શોધ, તો પણ એક ધર્મ છે. આઈ એમ સોરી, ધીસ ઇઝ ધ થેન્ક યુ. નમસ્કાર. આજે જોશી સાહેબે ભારતીય સંસ્કૃતિની ખૂબ સારી વાતો કરી. હું બી ભારતીય સંસ્કૃતિને સલામ કરું છું. મારો પ્રશ્ન એ છે કે ભારતીય સંસ્કૃતિએ નારીને દેવી ગણીને એની પૂજનીય કરીને સ્થાપના કરી છે. આજે બી આપણે એને લક્ષ્મી તરીકે પૂજીએ છીએ, માનીએ છીએ. અને સ્ત્રી આજે ચારે ચાર દિશાની અંદર ખૂબ સારી પ્રગતિ કરી છે. ભારતના ઊંચા સ્થાન પર ઇન્દિરા ગાંધી અને રાષ્ટ્રપ્રમુખ તરીકે બી બિરાજમાન થયા છે. જોશી સાહેબ, આપણે પ્રગતિ કરી છે, પણ આજની શિક્ષિત નારીઓ જો મંદિરમાં પ્રવેશ ન કરી શકતી હોય તો આપણી પ્રગતિ કે અધોગતિ? તમારી ઓળખાણ? કિશોરભાઈ. હું કિશોરભાઈ સિંધુરિયા, ચર્ચા પત્રી. આપો માઇક આપો. બસો એમને સાહેબ હા એમને આપો, કનુભાઈને આપો માઇક લો. નારી સન્માનની શરૂઆત અત્યારના સમયમાં, વિદ્યમાન સમયમાં થઈ છે એવું માનવાની જરૂર નથી.
આપણું સંસ્કૃત સાહિત્ય એમ કહે છે યત્ર નારીષુ પૂજ્યતે રમંતે તત્ર દેવતા. આ જાતની લાગણી છે અને આપણા ભારત વર્ષમાં જે પ્રકારે સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્ત થયું છે, જે પ્રકારે એનું સન્માન થયું છે, એ જોતા આપણે એમ કહી શકીએ કે નારીની પૂજા એ ખરેખર આપણા વિકાસ માટે અત્યંત આવશ્યક છે. જે કોઈક સમાજનો કેટલો કહેવાતો શિક્ષિત વર્ગ જો એની વિરુદ્ધ બોલતો હોય તો એમની મર્યાદા છે, પણ એ વૈચારિક રીતે ક્રાંતિ લાવનાર આપણા ઋષિમુનિઓનો એ દોષ નથી. આપણો પ્રશ્ન પહેલો છે, પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનો. હા, મંદિર પ્રવેશ પ્રશ્ન તો જુદો છે. મંદિર પ્રવેશ માટેની જો મના ફરમાવતા હોય તો તે હિન્દુ નથી, એમ હું સ્પષ્ટપણે માનું છું. આ જાતની લાગણી ક્યારે દર્શાવવી જોઈએ નહીં. નારી પ્રત્યેનું સન્માન, એમના પ્રત્યેનો આદર આપણો જીવંત જ રહેવો જોઈએ. અને આદર અપરાધી છે સજા. વેરી ગુડ, ફાઇન. પેલા ભાઈ પછી ઉત્તમભાઈ જરા આવવા દેજો, પ્રશ્ન આવવા દેજો. પ્રશ્ન બહુ છે, હજી 4 વગાડવાના. બહુ વિનમ્રપણે એવું માનવું છે કે ધનુભાઈ જેવા એક તો નેશનલિઝમ અને ધર્મની બાબતમાં આપણે જે પ્રશ્ન કર્યો છે તેની અંદર જેટલું સત્ય સમજાયું છે એ વૈજ્ઞાનિક અભિગમથી કે વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણથી સત્ય પુરવાર થયું હોય તો તે સાચું માનીને ચાલવાની જરૂર છે. એમાં પણ ઓપનનેસ રાખવાની જરૂર છે. કાલે એમાંથી બીજી કોઈ વાત સમજાય તો તેને સ્વીકારવાની તૈયારી રાખવાની છે. પણ જે નથી સમજાયું અને તેને દૈવી દર્શન તરીકે સ્વીકારવાની વાત સાથે હું સંમત નથી. એનું કારણ એ છે કે પછી એ શું છે, બધામાં જુદા જુદા કલ્પનાના ઘોડા છે અને તે બધું જો સાચું માનીને આ બધી જે પડોજણ અત્યારે ઊભી થઈ છે તે આ જ છે કે જે નથી સમજાયેલું તેના વિશે દરેક જણે જે પોતપોતાના વિચારો રજૂ કરે છે. હું તમને 2 દાર્શનિક રામકૃષ્ણ પરમહંસ અને શ્રી અરવિંદ, આ બંને મોટા ગજાના આપણા ધર્મ પુરુષો, આધ્યાત્મ પુરુષો કહેવાય છે, પણ બંનેની અર્થ વિશે આ એક મુદ્દો. એટલે હું એવું સમજુ છું કે જે નથી સમજાયું કે વૈજ્ઞાનિક અભિગમથી તે શોધવા માટેનો પ્રયત્ન કરવાની વિનમ્રતા રેશનલિસ્ટે રાખવી જોઈએ, ઓપનનેસ રાખવી જોઈએ. પણ તેનું નથી સમજાયું માટે તે દૈવી છે એવું માનવું એ અજ્ઞાનતાની નિશાની મારી દ્રષ્ટિએ છે. બીજી વાત એ છે કે બેને જે પ્રશ્ન ભાઈએ જે પ્રશ્ન કર્યો મંદિરમાં પ્રવેશ સ્ત્રીઓનો, હું બહુ પ્રમાણિકપણે માનું છું. બધા ધર્મો પ્રત્યે હું સર્વધર્મ સંભાવમાં માનું છું. પણ હું તમને કહી દઉં કે એક પણ ધર્મ આ વિશ્વમાં જેટલા ધર્મો, સંગઠિત ધર્મો છે, એ ઇસ્લામ હોય, ખ્રિસ્તી ધર્મ હોય, હિન્દુ ધર્મ હોય, બૌદ્ધ ધર્મ હોય, જૈન ધર્મ હોય, જેટલા ધર્મ હોય એ બધા ધર્મ પુસ્તકો પિતૃસત્તાક આધિપત્યવાદી પુરુષોએ સર્જેલા છે અને એમાં સ્ત્રીઓની કોઈ કન્સર્ન લેવાઈ નથી. માટે સ્ત્રીઓના માથા ઉપર બધી ફરજ લાદવામાં આવી છે અને એમાં ધર્મ ગ્રંથોમાં જ સ્ત્રીઓનું શોષણ છુપાયેલું છે એવું મારું માનવું છે. મૂળ ધર્મ ગ્રંથો જ વાંચવા જોઈએ. મૂળ ધર્મ ગ્રંથો જ વાંચો. મૂળ ધર્મ ગ્રંથો વાંચો અને તેને રેશનલી દ્રષ્ટિથી વાંચો અને ખબર પડે કે હું લખેલું છે. આ જરૂરી છે. પણ આવું માની લેવું કે આપણે તો નારીઓની પૂજા થતાની વાત આપણે ત્યાં ધર્મ ગ્રંથો અને ધર્મ પુરુષોએ નારીઓને ઉલટા પણ કીધી છે. અહીંયા બોલાઈને એવું કહ્યું છે. હા, એવું બધું કહ્યું છે, વિભક્ત શબ્દો વપરાયા છે. એટલે આ બધી વસ્તુઓમાં પડવા જેવું નથી. દરેકે સ્વતંત્રતા, સમાનતા, ન્યાય, જે આપણા સંવિધાનના દેશે તો કેટલી કામ કરે તો કેટલી પોળી થાય કેવી રીતે નાખવા. ઘોડાનો નંખાવે યાર, ઘોડાનો નંખાવે ને મારી નાખે એને. 500 માણસની હાજરીમાં. પછી વ્યારા ગ્રુપ માણસ. નમસ્કાર. સૌથી પહેલા મારા સ્ટેજ પર બેઠેલા તમામ ગુરુઓને વંદન. પરીખ સાહેબ છે, જોશી સાહેબ, દીપકભાઈ વસી, પ્રજ્ઞાભાઈ વસી, આ બધા મારા ગુરુ છે. એ રીતે કે હું 1954માં TNTV સ્કૂલનો વિદ્યાર્થી હતો, આજે પણ છું. એ સૌને વંદન કરીને મારી આગળ વધારું છું. આપણે જો પસંદગી કરવાની હોય ધર્મ કે વિજ્ઞાન, તો હું વિજ્ઞાનની પસંદગી કરું, ધર્મ પછી આવે.
બીજો કારણ કહેવાની છે કે સત્યની શોધક સભા છે, તો સત્ય શોધક એ તો અનંત ચાલતી પ્રક્રિયા છે, એ કદી પૂર્ણ થવાની નથી. સત્ય કોઈને લાગી જવાનું નથી, સત્ય હંમેશા બદલાતું રહે છે. ગાંધીજીના વિચારો એમ કહે છે કે મેં એક વસ્તુ વિશે 2 વિચારો વ્યક્ત કર્યા હોય તો મારું જે 5મી વાક્ય છે ને, તમારે એને પ્રમાણિત કરવું, આગલું વાક્ય ભૂલી ગયું. એટલે સત્ય શોધ એક અનંત પ્રક્રિયા છે, એ ચાલતી રહેવાની. આવી ચર્ચાઓ થતી રહે તો ચોક્કસ એમાંથી આપણને થોડું સત્ય પણ લાગે. એટલે સત્યની શોધ એ ફૂલ સ્ટોપ નથી, પણ પૂર્ણ વિરામ છે, એટલું કહું છું. સત્યની શોધ ફૂલ સ્ટોપ નથી, કોમા છે. ઓકે ઓકે રાઈટ. વોટ ઇઝ ધેર ઇન લેંગ્વેજ? માફ કરજો, કોઈને હું ટીકા કરવા માંગતો નથી, સાઈન ટીકા કરવા માંગતો નથી. એટલે આ બધી ચર્ચા ચાલતી રહેશે અને ચાલતી રહેવાની. આપણે સૌ અહીંયા આવ્યા છે તો એ જ પૂરતું છે. ઓળખાણ. હા, તમારું નામ? મારું નામ વસંતલાલ ગમનલાલ ગાંધી છે. મારી ઉંમર 80 વર્ષની છે. હું અત્યારે કીમા જાઉં છું. 60 વર્ષ સુધી કીમા રહ્યો છું. 12 વર્ષથી સુરતમાં છું. ઉત્તમભાઈ ને જે કહેવાનું ભૂલી ગયો, એ મારા દીકરા સમાન છે. અમારા ઘર સામે છે. ઉત્તમભાઈની મહત્તાની તમે જો કાગળ લખો ને, ઉત્તમ આસોપાલવ ને કી, બસ અમને કાર્ય સત્ય શોધક લખતા મળી. ઉત્તમ ને અમે આસોપાલવ થી ઓળખે. માફ કરજો, અને એક જ વાત મેં કરી, આસોપાલવ એટલે ઉત્તમભાઈ, છગનભાઈ, રામજીભાઈ પરમાર. પ્રદીપ પાટીલ, ડોક્ટર પ્રદીપ પાટીલ ને છે ને, એ બેઠેલા છે. મને ખબર કેવી છે જલ્દી તત્કાળ મિત્રો ફક્ત પ્રશ્ન પૂછો. 2 થી 3 મિનિટ ટાઈમ ઓછો છે આપણી પાસે. મારે એક જ સવાલ છે કે આપણે એમ માની છીએ કે સૂર્ય નમસ્કાર કરવા જોઈએ, બહુ સારી વાત છે. જોશી સાહેબને સવાલ છે ને વસી સાહેબને, પણ મારા મનથી તો સૂર્ય એક આગનો ગોળો છે અને એ સૂર્ય મને રોશની આપે છે, પણ રાત્રે પેલા થોમસ આલ્વા એડિસને મને આ બત્તી આપી, આ લાઇટ આપી, તો હું એ રોશની એની તો પૂજા કરતો નથી. તો પછી મારે શાના માટે આ બત્તીની પૂજા ન કરવી જોઈએ અને ફક્ત સૂર્યની પૂજા કરવી જોઈએ? ધન્યવાદ. નવો લાવ્યો પ્રશ્ન. પ્રકાશ પાથરે છે એવું નથી. સૂર્યના બીજા પણ ઘણા બધા ફાયદા છે. એ લોકોના કાન જરા ઊંચા છે. એટલે વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરો. ટેકનોલોજી આ વિશેષ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીશું. જે સૂર્ય નમસ્કાર એ યૌગિક પ્રક્રિયા છે અને જ્યારે સૂર્ય નમસ્કાર કરીએ છીએ ત્યારે એના આપણા ઉપરના, આપણા જીવનના થયેલા ઉપકારોનો આપણે આભાર માનીએ છીએ, એને વંદન કરીને અને નમસ્કાર કરીને. અને એના ઘણા ફાયદા છે. માત્ર પ્રકાશ આપે છે, ઉષ્મા આપે છે. તમે સનબાથનો કેટલો ફાયદો છે એટલે તમે જાણો જ છો, વિજ્ઞાની હોય તે. એટલે જે વિજ્ઞાનમાં માનતા હોય તે સૂર્યના તાપને કારણે જે સનબાથ થાય છે તેના ફાયદાથી અપરિચિત તો હશે જ નહીં. અને એટલા માટે આવી કૃપા વરસાવે છે જે ગોળો અગ્નિનો, અને આપણાથી દૂર છે, આપણને હેરાન કરતો નથી. તો અને આપણને ઘણી રીતે ફાયદો થાય છે. એને વર્તન કરીએ મિત્રો હવે પ્રશ્ન કરીને જતા રહો, પછી જે તે વ્યક્તિ જવાબ આપશે આપણે જવાબ પાછળથી દઈએ. પ્રશ્ન હોય તો સૂર્ય નમસ્કારને માત્ર એક શારીરિક કસરત તરીકે લેવો એ જ એનો ફાયદો છે. અગાઉના સમયમાં કોઈ વસ્તુને ધર્મના સ્વરૂપમાં આપે તો પેલા તો અમલ કરે. આપણે સૂર્ય નમસ્કાર, સૂર્યકાળના પણ નમસ્કાર કરો તો પણ ચાલે, રાત્રે કરો તો પણ ચાલે, તો પણ સરાતરકા નથી કરતા, કહીએ છીએ નમસ્કાર કરીએ છીએ. આખો સાષ્ટાંગ નામ હું પોતાની કોસંબા રહું છું અને ખાસ કરીને મુસ્લિમોને અમુક લિટરેચર હોય પુરાણો એમાં આપીને ફ્રી ગેરસમજ દૂર થાય, ભાઈચારો વધે, એટલા માટે. હવે હું એમ કહું છું કે સર્જનહાર આપણો એક જ છે, બરાબર છે? તો એણે અલગ અલગ ધર્મ નથી બનાવ્યા. એના તરફથી જે ધર્મ આવ્યો છે ને એક છે. આપણે ઇસ્લામ એવું કહે છે કે આદમ અલૈહિસ્સલામથી લઈને મોહમ્મદ સાહેબ સુધી 1 લાખ ને 1 લાખ
અને 24,000 ઇઝુદો આવ્યા, પૈગંબરો આવ્યા, એ દરેકનો જે સંદેશ હતો એ ઇસ્લામ હતો. મોહમ્મદ સાહેબે ઇસ્લામ ધર્મની સ્થાપના નથી કરી, ઇસ્લામ ધર્મને સંપૂર્ણ કર્યો. એટલે સર્જનહાર તરફથી જે ધર્મ આવ્યો એ હવે પૂરો થયો. બીજી એક ખાસ વાત છે કે જેણે આ દુનિયા બનાવી છે, સત્ય શોધવાની જે વાત કરી છે આપણે, તો એ બતાવી શકશે કે સત્ય શું છે અને અસત્ય શું છે. કુરાનમાં અલ્લાહ તાલા એક જગ્યાએ ફરમાવે છે કે ભાઈ આ કુરાન જે છે એ સત્ય અસત્યનો ભેદ કરે છે. હવે તમે જે સત્યની વાત કરો છો, તમે જે સત્ય માનતા બની શકે આ ભાઈને સત્ય નહીં માનતા હોય, તારે એક માપદંડ હોવું જોઈએ. એ સર્જનહાર આપ્યું છે. એ અંતિમ જો માપદંડ છે શરીયત છે, ઇસ્લામ એમ કહે છે કે ભાઈ કુરાન છે અને મોહમ્મદ સાહેબના ફરમાનો છે. ઇસ્લામનું આ કહેવું છે. મેં આગળ વાત કરેલી કે દરેક ધર્મો જુદા જુદા પ્રકારની ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ આબોહવામાં ઉત્પન્ન થયા, એટલે એ પ્રમાણે અલગ અલગ દરેક ધર્મોમાં આદેશો નિયમો વગેરે છે. આખા બધા આ ધર્મગ્રંથો રચાયા કે જે તે સમયના વિદ્વાનો થઈ ગયા, એમણે એમાં પૂર્તિ કરીને એને ફાઇનલ આકાર આપ્યો છે. કુરાન કંઈ માત્ર મુહમ્મદ સાહેબની જ વાણી છે એવું નથી, કે બાઇબલ માત્ર 10 કમાન્ડમેન્ટની વાણી છે એવું નથી, અને વેદો અને ગીતા એ માત્ર ઋષિમુનિની વાણી એવું પણ નથી. ગીતા માટે તો એમ કહેવાય છે, અમે તો ભણાવીએ સંસ્કૃત બીએમાં, કે ગીતા મૂળ ગીતા કેટલી? આ સાહેબ 800 શ્લોકો, 18 અધ્યાય. શું કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને બોધ આપે તો 4 કલાક સુધી બોલ કર્યા કર્યો છે 18 અધ્યાય સુધી, અને બીજા બધા લશ્કર જોયા કર્યો છે? મૂળ ગીતા સાહેબ હશે જેણે લખીને એ તો 15 શ્લોકોની જ છે. પછી ધીમે ધીમે ઇન્ટરપોલેશન એડિશન થતા ગયા. એટલે ધર્મગ્રંથોમાં એડિશન થતું ગયું. મેં એક વાત એ પણ કહી કે ધર્મગ્રંથોમાં જે લખાયું જે તે સમયનું લક્ષ લખાયું, એમાં સુધારા તો થવા જોઈએ ને સાહેબ. હિન્દુ ધર્મમાં જે કેટલાક દાખલા આપ્યા, ઇસ્લામનો દાખલો આપો કે શરિયાનો દાખલો થાય. આજે કોમન સિવિલ કોડ આપણે દેશમાં લાવો, વી આર ઓલ સિટીઝન્સ ઓફ ઇન્ડિયા. કોમન સિવિલ કોડ લાવવો છે તો દરેક ધર્મ પોતપોતાના ધર્મને વળગી રહે છે. તો સાચો લગ્નનો ધારો, સાચો વાર્તાનો ધારો, સારો સ્ત્રી અધિકારનો ધારો, એ બધો સાચો ધારો કયો? એટલે સાહેબ કોમન સિવિલ કોડ, નાગરિક ધર્મ એ સાચો ધર્મ છે. આજે મુસ્લિમો પણ ઘણા બધા સુધારકો છે, એમને કુરાનની ઘણી બધી નિયમો સામે વિરોધ છે, પણ બોલી શકતા અટકાવી દે. એટલે ગણેશભાઈ એટલે એ રીતે ધર્મમાં મેં કહ્યું કોહવાટ આવી જાય, બદલાતો નથી. છે બધા ધર્મોમાં કોહવાટ આવ્યો છે, એનો સુધારા કરવા જોઈએ. બહુ સરસ ચર્ચાઓ થઈ છે, ઘણું જાણવા મળ્યું. ડૉક્ટર ગણેશ ખેરે વ્યા તાપી. મારું કેવું છે કે ત્રિકાલાબાધી સત્ય જેવું કશું છે નહીં, સતત પરિવર્તનશીલ છે. એટલે સત્યની ખોજ હંમેશા ચાલુ રહેવાની છે. અહીંયા સત્ય પૂરું થઈ ગયું અને હવે આની આગળ કશું છે નહીં, એ ફક્ત ધર્મ બોલી શકે, વિજ્ઞાન બોલતું નથી આજ સુધીનો. કારણ કે દવાઓ શોધાય, સ્ટેમ સેલ ટેકનિકો શોધાય, ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન સુધારી, ઘણું શોધાશે બાકી છે એ કરે. હવે પેલા સાહેબ એવું કહ્યું કે કાર્ડિયક સર્જરી વખતે બ્લડ અચાનક ચાલુ થઈ ગયું અને એમાં બાળક સરળ તો સારી વાત છે, પણ એવું કોઈ વાર ફ્લુકમાં થાય છે, એ પ્રિન્સિપલ નથી. ફ્લુકમાં ઘણી બધી વસ્તુ બનતી હોય છે. ના ભાઈ, એનેસ્થેસિયા જ નહીં લીધેલું છોકરાએ. આવું મોટું ઓપરેશન એનેસ્થેસિયા વગર બોલતો હતો, એ કેવી રીતે બન્યું? ઓપરેશન ટેબલ પર એનેસ્થેસિયા વગર બોલ્યો. ફ્લુકમાં થાય આવું કદી બની શકે નહીં, પહેલી વાર. બીજું, હું ડૉક્ટર છું અને મારે ઘણીવાર આવું સામનો કરવાનો થાય છે. અને તે વખતે લોકો એવું કે મારા એક મિત્ર છે ડૉક્ટર એડવોકેટ પઠાણ, સુરત અને વ્યારાના છે. એના ભાઈને હાથમાં કંઈ વાગી ફ્રેક્ચર થઈ, તો એને પેલા પાટાપિંડી કરવાવાળા વૈદ આવે ને હાડવું, એની પાસે પાટાપિંડી કરાવી દીધું. 1.5-2 મહિના સુધી પાટાપિંડી કર્યા પછી શું થયું પ્રોબ્લેમ કે એનું સર્ક્યુલેશન બંધ થયું અને હાથ જૂઠો પડ્યો. અહીંયા ડૉક્ટર આ 30 વર્ષ પહેલાં ગયા છે, ત્યારે એ બતાવ્યું હતું કે હાથ કાપવો પડશે. તે વખતે કોઈ દરગાહવાળા ભાઈ આવ્યા અને એણે કીધું કે તમારે કાપવાની જરૂર નથી, 2 દિવસમાં સારું કરી નાખીશ. અને પેલાને દાખલ કરેલા હતા, પણ 2 દિવસ સુધી રાહ જોઈ. ડૉક્ટરે પણ કીધું કે રાહ જો, કંઈ વાંધો નથી, અને સારું થયું. પેલા ભાઈ મને કરાવો કે આ ચમત્કાર તો શું છે? લોકો આ ચમત્કાર નથી, કારણ કે તે વખતે આ જે સ્કેનિંગની પદ્ધતિ હતી લોઅર લિમ્બ અને અપર લિમ્બની અંદર, એ શોધવાની પદ્ધતિ હજુ આપણા સુરતમાં આવી નહોતી, એટલે ઇમેજિનેશન પણ બધું ચાલતું હતું અને એના કારણે કદાચ એવું રહી ગયું હોય, પણ એ સિદ્ધાંત નથી.
કોઈ ઘણા એવા માણસો હોય પેશન્ટો કે જો સર્ક્યુલેશન બંધ થઈ ગયું હોય અને શું એની દરગાહનો દોરો બાબતે ચાલુ થઈ જશે આ વાત આજે અહીંયા સાજિદ ખાન હું ઓપ્ટોમેટ્રિસ્ટ છું આજે અહીંયા ધર્મ વિશે ઘણી વાતો થઈ એમાં મને એવું લાગે છે કે આપણો જે સમાજ છે એ ધર્મ બાબતે ચમત્કાર આધારિત છે ચમત્કાર આધારિત ધર્મ આપણે શોધીએ છીએ જ્યારે પણ આપણે કંઈક થાય તો ચમત્કાર પર આધાર રાખીએ માર્ગદર્શન પર આધાર રાખતા નથી સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ આ જ છે તમારી આંગળી કપાઈ જાય તો દુનિયાના કોઈ પણ દરગાહ કે કોઈ પણ મંદિરમાં જઈને માની શકો કે આંગળી મળશે ના એ ફ્લુક જ હોય છે જે બધા પેલા એક બેના ડોક્ટરને પણ કહી ગયા કે કોઈ શકે ક્ષણિક ચમત્કાર થાય તો ક્ષણિક થાય હંમેશ માટે નથી હોતું હે તમે તમારી કપાયેલી આંગળી કોઈ દરગાહ કે કોઈ મંદિર પાસે માની શકતા નથી એ પોસિબલ જ નથી હે ને તો ઇસ્લામ તમને એ આહવાન કરે કે માર્ગદર્શન વિશે વિચારો મૂળ ધર્મગ્રંથોનો અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે આપણે હવે ચમત્કાર વિશે જ ઇસ્લામ જોઈએ છે નગીનદાસ સંઘવીએ જે લખેલું જ્યારે આપણી પ્રશ્નમાં શરૂ થઈ એમાં એમનો આશય એ જ હતો કે એ કહેવા માંગતા હતા કે ફક્ત ઇસ્લામ ધર્મ જે છે જે ચમત્કારિક વર્ણનો છે અંદર પણ એના આધાર નથી બનાવ્યો ચમત્કારિક વર્ણનો છે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત મરેલાને જીવતા કરેલા એ બધી ઘટનાઓનું વર્ણન છે પણ એ બેઝ આધારિત નથી એ બેઝ નથી એક ઘટના હું કહું છું મોહમ્મદ સાહેબ સાથે જે ઘટેલી એમના દીકરાને એકના એક દીકરાનું સવારે મૃત્યુ થાય છે ને બપોર પછી સૂર્યગ્રહણ થાય છે બપોર પછી તો કેટલાક અરબીઓ જે હતા ગામડાના એ બધા આવી જાય છે એમની પાસે કે ભાઈ અમે ઇસ્લામ કબૂલ કરવા માંગીએ છીએ મોહમ્મદ સાહેબ કેમ આમ કેમ થયું કે અત્યાર સુધી તમને પ્રચાર કરતો હતો ને તો પણ તમે માનતા નહીં અચાનક શું થયું કે જો સવારે તમારા દીકરાનું મૃત્યુ થયું છે ને બપોર પછી સૂર્ય સ્વપ્ન આવ્યો છે મોહમ્મદ સાહેબ કીધું ભાઈ આ સૂર્યગ્રહણને મારા દીકરાના મોત સાથે કોઈ લેવા જવા નથી એ કુદરતી ઘટના છે જો તમારે ઇસ્લામ માનવો હોય તો તમારે સમજી વિચારીને માનવું પડે ઓકે હું આશા રાખું છું ને આહવાન પણ છે મારું કે આપણે આ સત્ય સભાના નીચા હેઠળ શું ઈશ્વર છે કે નહીં એ એક ચર્ચા રાખવી જોઈએ હોય તો આપણે રાખી શકાય મારું નામ ફાતિમા રાણા છે મારે કોઈ પ્રશ્ન નથી બસ ખાલી આ જાહેર અહીંયા ધર્મને લગતી વાતો થઈ રહેલી છે તો એક વાત કેવી છે કે 17 વર્ષ થયા આજે હું આંતરધર્મીય લગ્ન કરીને બહુ સુખેથી જીવી રહેલી છું અહીંયા કહેવામાં આવ્યું કે ઈશ્વરીય શક્તિ હોય છે ઈશ્વરીય શક્તિ કોઈ નથી હોતી હોય છે તો બસ મનની શક્તિ હોય છે મારા આટલા વર્ષના લગ્નકાળમાં મને જ્યારે પણ તકલીફો આવેલી છે દરેક રીતની ત્યારે કોઈ ધર્મે આવીને અમને સહાય કરી નથી એટલે આ એક પ્લેટફોર્મ હતું જે આગળ હું જણાવવા માંગુ છું તેથી કદાચ ભવિષ્યમાં પણ જે લોકો આ પગલું લેવા માંગતા હોય એને સપોર્ટ અને સહકાર મળી રહે થેન્ક યુ सपना and I'm a student of human rights. मैं सत्य शोधक सभा वैसे आप हिंदी में जरूरी नहीं है बोलना आप गुजराती में आंसर देना मेरा सिर्फ यही बोलना है मैं ह्यूमन राइट में स्टडी कर रही हूँ तो मैं एक अच्छा मानव मतलब देखना चाहती हूँ और बनना चाहती हूँ इसके लिए मैं इस सभा में जुड़ी थी ये मैं सिर्फ उन लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जो बोल रहे हैं कि धर्म के बिना जो है वो मानव समाज की कल्पना नहीं है तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाके भी बोलते हैं कि साइंस ने उस टाइम भी हमारे देश में तरक्की कर दी थी जब शिव जी ने गणेश का सर काटा और एक हाथी का सर लगा दिया था उस टाइम सर्जरी हमारे देश में आ चुकी थी मेरा ये मानना है कि ऐसी कल्पना क्या विदेशों में घुमा के ऐसी कुरीतियों से आप मानते हैं कि ये कुरीति नहीं होनी चाहिए अगर वो वैसी सर्जरी आ गई थी तो क्यों एक निर्जीव की सर काट के गणेश पर लगाया वही सर लगाया क्यों नहीं गया एक क्वेश्चन और दूसरी बात मेरी ये है कि जो आप मुस्लिम समाज के लोगों से भी जो धर्म में मानते हैं और हिंदू समाज में भी मैं सिर्फ ये मानती हूँ कि हमें एक अच्छा मानव बनना चाहिए एक मेरा ये क्वेश्चन कि जो कुरीतियां मुस्लिम समाज में या जो कुरीतियां हिंदू समाज में क्या वो सच में आप सच्चे दिल से मानते हैं कि वो कुरीतियां दूर होनी चाहिए क्योंकि ये सत्य शोधक सभा का शायद यही एक लक्ष्य है कि मानव समाज अच्छा उत्पन्न हो तो क्या आप ये सच में मानते हैं कि जो मानव समाज के खिलाफ जैसे इन्होंने बोला कि जो नेचर है वो ईश्वर है मगर गणेश की मैं यहाँ देखती हूँ कि इतनी पूजा वो हमारे जैसे पानी को हम देवता मानते हैं तो उसमें इतना इन्वायरमेंट पोल्यूशन किया जाता है वो कुरीतियां मुहर्रम के
के नाम पे आप इतना कंपटीशन जो धर्म के नाम पे हो रहा है, इन कुरीतियों को क्या आप सच में खत्म करने के लिए मानते हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए? तो मेरा ये प्रश्न है कि हम अगर सत्य शोधक सभा से यहाँ से हम ये बात कर रहे हैं, तो आप भी अपने बेस पे अपने धर्म के बीच में इन कुरीतियों को खत्म करना चाहेंगे या नहीं? છેલ્લે સમાપન માટે 5-10 મિનિટ આપીશું એમને મહાનુભાવોને, સમાપન કરશે. પ્રશ્નો લઈ લેજો. બધા પહેલા પ્રશ્ન પછી છેલ્લે જવાબ. દીપિકાબેન છે. હવે ક્યાં જતા રહો? કાર્યસરને મારો પ્રશ્ન એ છે કે એમણે કીધું કે હું ભગવાનમાં માનું છું અને ઈશ્વરમાં માનું છું. તો મારું એવું કહેવું છે કે આ ઈશ્વરને માનો છો એ ખરેખર વ્યક્તિ કોણ હતી અને ક્યારે? જો આપણે ખરેખર આપણને ન ખબર હોય તો કોઈ આપણા પૂર્વજો એટલે કે જે મોટા મોટા સંતો કે જે કોઈ હોય એને આપણે પૂછી લેવાય કે ભાઈ આ ખરેખર આ પ્રશ્ન આપણો બહુ કહી છે, તો આ પ્રશ્નનો જવાબ આપો. વિજ્ઞાને શું શોધ કરવી જોઈએ? આ પ્રશ્નનો જવાબ એ લોકોએ આપવો જોઈએ. બીજો કે જોશી સાહેબને હું એવું કહું છું કે 5 જ્ઞાતિ, એક હિન્દુ, મુસલમાન, ગોરા, કાળા કે જે કોઈ તે હોય છે, એ 5 જ્ઞાતિની એક બાળકી રાખવાની અને એક મોટો હોલ બનાવવાનો 20-25 ફૂટ ઊંચો અને આથી બહુ મોટો. એ 5 જ્ઞાતિના બાળકોને એમાં ઉછેરવાના અને 30-35 વર્ષના કરવાના, અથવા તો આપણે 50 વર્ષ 100 વર્ષ જે જીવે છે. એ 5 એક બાળકી રાખી છે જે રચના કુદરતી આપણી થઈ છે. એમાં એ બાળકી પાછી બાળકોની માં થઈને રહે, પણ એ પછી બહાર કાઢો તો એમને હું એ આપણને માહિતી આપે. એ જોશી સાહેબને હું પૂછું છું, કારણ કે આપણે જે કાંઈ શીખ્યાથી માહોલમાં છે શીખ્યાથી, તો ખરેખર આભાર. ના ના ઘણું ઘણું હું ડોક્ટર દીપિકા પાઠકજી. મારે એવું કહેવું છે કે જેને આપણે ધર્મ સ્થાપક માનીએ છીએ એ લોકોએ તે સમયના સંજોગોને, પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, માનવને કેન્દ્રમાં રાખીને પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા અને એના વિચારોની જોડે જે સંમત થયા એ લોકો એના અનુયાયીઓ એને ધર્મ સ્થાપક બનાવી કાઢ્યા અને પોતે એ વિચારનો પ્રસારણ કરવા માંડ્યું. પાછળથી તેમાં વિકૃતિઓ આવવા માંડી અને સ્વાર્થ, આર્થિક ઉપાર્જનને કારણે એમાં ઘણી બધી વિકૃતિ આવી અને આ વિકૃતિને કારણે સાચો જે ધર્મ કહેવાય તે બદનામ થયો છે. એનો અર્થ એમ નથી કે ધર્મ ખરાબ છે. બીજું કે વર્ણ વ્યવસ્થા વિશે જે કહેવાય છે, વર્ણ વ્યવસ્થા તે વખતે એવું નહોતું, વિભાજન વ્યવસ્થા હતી. ફક્ત સમાજને વ્યવસ્થિત રાખવા માટેનું વિભાજન હતું, તે પાછળથી વર્ણ વ્યવસ્થાની અંદર પરિણમીને ગયું છે. બાકી વર્ણ વ્યવસ્થા ઊંચ નીચ જેવું કંઈ જતું નહીં. વિભાજન કેમેસ્ટ્રી સાવ ઊંચું કે ફિઝિક્સ નીચું કે એ બધું હોતું જ નથી. હાથ ઊંચો અને પગ નીચો એવું હોતું નથી. ફક્ત વિભાજન વ્યવસ્થા હતી. સત્ય ને ચાલવા ધીમું ચાલે છે, અસત્ય છે ને સત્યનું પગ સપોર્ટ લઈને આગળ ચાલે છે. મૂળભૂત ધર્મ કદી માનવને કેન્દ્રમાં રાખીને જ ચાલ્યો છે. આ વિકૃતિને કારણે ધર્મ એ થયો છે. કહેવાતા દુકાનદારો, આશારામ, નિર્ભા બાબા એ બધાને કારણે ધર્મ બદનામ થયો છે. સાચો ધર્મ માનવવાદ જ ને સેન્ટરમાં રાખે છે.